مشرق وسطی کے حوالے سے بڑی خبر، طویل مذاکرات کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ فریقین لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کا خاتمہ کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے معاہدے سے متعلق اعلان کر دیا۔ امن معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب 19 جون بروز جمعہ کو سوئٹزرلینڈ میں منعقد ہوگی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اعلان میں کہا، ہمیں امریکہ اور ایران امن معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اس موقع پر ہم امریکہ اور ایران کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم اس سالسی عمل میں اپنے برادر ملک قطر، سعودی عرب اور ترکی کی قیادت کے بھی شکر گزار ہیں، جنہوں نے اس حوالے سے غیر معمولی کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، اب معاہدہ طے پانے کے بعد ثالثی ٹیمیں آئندہ ہفتے کے دوران متعدد اجلاسوں کا انعقاد کریں گی۔ یہ مشاورتی عمل ٹیکنیکل مذاکرات اور پھر باضابطہ دستخط کی تقریب کے لیے بنیاد فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے امن معاہدہ طے پا جانے کے اعلان کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ امن معاہدے کی تصدیق کر دی۔ ٹروتھ سوشل پر صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ معاہدہ اب مکمل ہو چکا۔ میں اپنے ہرمز کی بغیر کسی فیس کی ادائیگی کے فوری طور پر کھولنے کی مکمل اجازت دیتا ہوں اور امریکہ کی جانب سے ایران کی بحری ناکہ بندی کے فوری خاتمے کی بھی منظوری دیتا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا، دنیا بھر کے جہاز اپنے انجن سٹارٹ کر دیں، لکھا کہ لیٹ the oil flow۔ میں نے وہ کامیابی حاصل کی ہے جس میں دیگر رہنما ناکام رہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان معاہدے کے حوالے سے ایک اور بیان ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ یہ عظیم معاہدہ پورے خطے میں امن اور سلامتی لے کر آئے گا۔ ٹرمپ نے کہا، بہت سے امریکی صدور نے ایران کے ساتھ امن قائم کرنے کی کوشش کی، مگر مجھ سے پہلے والے تمام صدور ناکام رہے۔ امریکی صدر نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، خطے کے رہنماؤں کو پہلی بار ایک ایسا صدر ملا ہے جو انہیں حقیقی امن حاصل کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعہ کو معاہدے پر دستخط کے ساتھ ہی اپنے ہرمز کو کھول دیا جائے گا تاکہ بارودی سرنگوں کی صفائی کا عمل شروع کیا جا سکے۔ ایران کی جانب سے بھی امن معاہدہ طے پانے کی تصدیق کر دی گئی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی ناکہ بندی آج رات ختم کر دی جائے گی۔ ایرانی سرکاری ٹی وی پر ٹیلی فونک گفتگو میں ایران کے نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے کہا، امریکہ کے ساتھ معاہدہ حتمی شکل اختیار کر چکا اور اس پر دستخط کی باضابطہ تقریب جمعہ 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ انہوں نے کہا، آج رات مختلف محاذوں پر، جن میں لبنان بھی شامل ہے، جنگ اور فوجی کارروائیوں کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف عائد بحری ناکہ بندی بھی آج رات ختم کر دی جائے گی۔ حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات کا اگلا مرحلہ مخصوص شرائط سے مشروط ہوگا۔ حتمی ڈیل پر 60 روز تک بات چیت جاری رہے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران اس وقت تک حتمی مذاکرات کے اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کے منجمد اثاثے بحال نہیں کیے جاتے۔ ایرانی سرکاری ذرائع ابلاغ کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت کے مسودے کی تفصیلات جاری کی جا رہی ہیں، تاہم ان نکات کی تاحال باضابطہ طور پر کسی بھی ملک کی جانب سے تصدیق نہیں کی گئی۔ نیم سرکاری ایرانی خبر رساں ادارے مہر نیوز ایجنسی کے مطابق مجوزہ نکات میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر مستقل جنگ بندی، امریکہ کی جانب سے ایران کے داخلی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کا عہد شامل ہے۔ معاہدے میں امریکہ کی بحری ناکہ بندی کا خاتمہ، 30 دن کے اندر ایرانی انتظام کے تحت اپنے ہرمز کا دوبارہ کھولا جانا، جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے ایران کی بحالی کے لیے کم از کم $300 ارب کے منصوبے فراہم کرنا شامل ہوگا۔ جاری نکات کے مطابق ایرانی تیل اور توانائی کی مصنوعات پر عائد پابندیوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار تیار نہ کرنے کے عزم کی توثیق بھی شامل ہے۔ امریکہ کا خطے میں اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ نہ کرنا اور ایران پر نئی پابندیاں عائد نہ کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ نیوز ایجنسی نے مزید رپورٹ کیا کہ حتمی مذاکرات اس وقت تک شروع نہیں ہوں گے جب تک ایران کے منجمد فنڈز کا کم از کم نصف حصہ جاری نہیں کر دیا جاتا۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی اور امن معاہدے کو مشرق وسطی میں نئے دور کے آغاز کی علامت ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی طرف سے معاہدے کا خیر مقدم۔ پیش رفت پر صدر ٹرمپ کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ ایک انٹرویو میں کہا، صدر ٹرمپ نے خلیجی ممالک اور علاقائی اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس معاہدے کے لیے حقیقی سیاسی اور سفارتی گنجائش پیدا کی، جس سے خطے میں بڑی تبدیلی ممکن ہوگی۔ جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ ایرانیوں کے ساتھ ایک نیا دور شروع ہوگا، جبکہ امریکی وزیر خارجہ
मार्को रूबियो ने भी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से मुतालिक मुबैना मुआहदे के ऐलान पर मुबारकबाद दी। मार्को रूबियो का कहना है कि ये एक अहम सिफारती पेशरफ्त है जिस पर सदर को सराहा जाना चाहिए। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने बैरूत हमले के बाद अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकराती अमल का दिफा करते हुए कहा है कि कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ईरान की बुनियादी तरजीह है और सुप्रीम लीडर की हतमी मंजूरी से ही पेशरफ्त होगी। सदर पज़ेश्कियान मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमत और दीगर रियासती इदारों का मौक़िफ़ एक है और तमाम हल्के मुल्क की खुद मुख्तारी और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर मुत्तफ़िक है। ईरानी सदर ने कहा, अमेरिका के साथ बातचीत से मुतालिक फैसलों में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का किरदार अहम है। कतर के वजीर आजम की जानिब से अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले अमन मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान के अमन के लिए कोशिशों के अभी खैर मकदम किया गया। वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल सानी ने एक्स पर लिखा, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अपने भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने कहा, हम इस बात के मुंतज़िर हैं कि तमाम फरीक आइंदा मुज़ाकरात में मस्बत और तामीरी जज्बे के साथ शरीक होंगे ताकि इस पेशरफ्त को मुस्तहकम किया जा सके और इसे आगे बढ़ाया जा सके। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने ईरान के साथ अमन मुआहदे को जंग के खात्मे, इलाकाई इस्तेहकाम के क़याम और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की जानिब एक निहायत अहम पेशरफ्त करार दे दिया। ब्रिटिश PM केयर स्टारमर ने कहा, मैं सदर ट्रंप, पाकिस्तान और कतर समेत दीगर ममालिक की सालिसों को इस अहम पेशरफ्त में किरदार अदा करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम तवील अरसे से कशीदगी में कमी के ख्वाह थे और ये वो पेशरफ्त है जिसकी हमें उम्मीद थी। इन्होंने मजीद कहा, हम वाज़ेह करते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में बिला मुआवजा और आजादाना जहाज रानी की बहाली नागुज़ीर है ताकि गुज़िश्ता कई माह से बरतानिया और दुनिया भर पर पड़ने वाले शदीद मुआशी असरात में कमी आ सके। सर केयर स्टारमर का कहना था कि हम अपने शराकतदारों के साथ मिलकर इस अमल की हिमायत जारी रखेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का ईरान अमेरिका मफाहमती याददाश्त का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है मफाहमती याददाश्त से हतमी मुआहदे की राह हमवार होगी। सदर मुमलिकत का कहना था कि मफाहमती याददाश्त खित्ते में पायदार और जामे अमन की बुनियाद बनेगी। जबकि बिलावल भुट्टो ने कहा कि अमल को आगे बढ़ाने में वजीर आजम शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। चेयरमैन PP का कहना था कि अमन मुआहिदा कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के जरिए अमन की तरफ एक अहम कदम है। मस्बत पेशरफ्त अमल में शामिल तमाम फरीकैन की मुदब्बिराना क़यादत और आज़म की अक्कासी करती है। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की साबित कदम हिमायत को सराहता हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अमेरिका ईरान मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा है कि अहम पेशरफ्त मुसलसल सिफारती कोशिशों और दोस्त ममालिक का मुज़ाकरात को फ़ौक़ियत देने का नतीजा है। मुआहदे से आलमी मार्केट्स और माईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। इलाकाई अमन से तरक्की पजीर ममालिक की मुश्किलात भी कम होंगी। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान फरीकैन के साथ मुसलसल राब्ते में रहा। इस तमाम अरसे में पाकिस्तान तामीरी बातचीत की हिमायत करता रहा। इनका कहना था कि पाकिस्तान ने हमेशा जोर दिया कि मुज़ाकरात सिफारतकारी ही मसाइल का हल है। ईरान अमेरिका क़यादत के पाकिस्तान पर एतमाद को सराहते हैं। इस अहम संग मील के लिए सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, मिस्र अक़वाम मुत्तहिदा के मशकूर हैं। फील्ड मार्शल ने इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए कर दिखाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान अमेरिका मुआहदे पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर कर दिखाया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर कर दिखाया। इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए कर दिखाया। याद रहे कि अमेरिका ईरान के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे का ऐलान किया। अमन मुआहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे की खबर सामने आने के बाद एशियाई मार्केट्स में कारोबार के दौरान तेल की कीमतों में कमी देखने में आई। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 3.8% कमी रिकॉर्ड हुई जो $84.02 फी बैरल तक आ गई। जबकि अमेरिकी मंडी में फरोख्त होने वाला तेल 4.1% कमी के साथ $86.40 फी बैरल तक गिर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर सरमायाकारों का एतमाद मुसलसल बढ़ रहा है। सरमायाकारों की जानिब से स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी से उनके एतमाद का इजहार होता है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से वर्चुअल खिताब कहा, सरमायाकारों के एतमाद की बदौलत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों की जानिब बढ़ रही है। आइंदा माली साल के बजट में तरक्की की समत की निशानदही कर दी गई।
विंड एनर्जी तवानाई के हसूल के लिए मुस्तकिल का असासा बन सकती है। हवा की काबिले तजदीद कुव्वत से बिजली की पैदावार के इम्कानात से भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का हवाओं के आलमी दिन पर तवानाई के नए गैर रिवायती ज़राए दरियाफ्त करने के आज़म का यादा। कहा, पंजाब में थल के इलाके में विंड एनर्जी से तवानाई के हसूल के बेपनाह मौके मौजूद है। पंजाब में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से विंड एनर्जी के हसूल के लिए इम्कानात का जायजा लिया जाएगा। इन्होंने कहा, नई नस्ल को सेहतमंद, पाकीज़ा और मुअत्तर हवाएं देना चाहते हैं। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। कई इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, शमाल मशरकी पंजाब और खित्ता पोठहार में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की मतवक्का, जबकि बाज़ मकामात पर आंधी और मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, जिससे गर्मी की शिद्दत में आरसी कमी मतवक्का है।